नमस्कार वेवा स्वामींद्र Sarana Shaktiya Kedilamo Vedakya Api Sangalinao Sanaya Swami Hallelujah Raksha Stanayo Vai Swami Obe Name Simane Hallelujah Prashant Adavati Obe Name Vasasane Obe Parvatayani Obe Namaskar Hallelujah Hallelujah Senamale Devi Abe Paliyai Bhavashanai Abe Saradayai Shadai Obanai Hallelujah.
येशूस वाक्यानी मैं करवानी हालेलुया प्रशंसा में निर्माण करवानी गौरव में वहाँ से नाम में प्रशंसा के वाणी है over to हालेलुया Keteram udumadeva Ranshikarayan Manita Katuna Obe Bala Mahima Dutua Hallelujah Kivena Kuduran Suandati Orimal Mabile Arumaya Baba Besamatavada Swamini Amra Prema Amothoraga Nirman Karwana Namaskar Deva Adavati Hallelujah Vishwaye Author of creation, the beginning and the end. Hallelujah. Master of the creation. Hallelujah. Lord Jesus, we magnify your holy name. Give you the praise and honor. You alone are worthy. Over to Batini. Wandinem. Hallelujah, Lord, we bless your holy name. Magnify your holy Hallelujah, Sotrmaya. Give you the praise. Hallelujah. Hallelujah. அப்படியே நாங்கள் இந்த காலையில தேவனை ஆராதிக்கிற நேரத்திலே நமஸ்கார். நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், நமஸ்கார். ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர், உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. Hallelujah. स्वामिनी शिवने मार्गे वहां से अपने दानवान नाम देवी प्यारा ने अब यहाँ पे मुझे संपूर्ण प्रीति आते हैं. Hallelujah. आप वहां से स्तुति करें स्वामिनी. Hallelujah. அப்படியே நாங்கள் இருக்கிற வண்ணமாய் நாங்கள் எங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி Hallelujah. நாங்கள் நிறைவானவரை நோக்கி இந்த காலங்களில் ஆராதனை செய்வோம். வேதம் சொல்லுகிறது, நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒளிந்து போய்விடும். இந்த காலங்களில் எத்தனை குறைவுகள், எத்தனை தேவைகள் மத்தியில் இருந்தாலும் நிறைவான ஆவியானவர்
வரும்போது அதை பரிபூரணப்படுத்த அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நம்பிக்கையோடு எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அவர் செழிப்பாய் மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வயல்வெளியாகுமே, பாலானது பயிர் நிலமாகுமே. வருக 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 என்று தினம் போலீஸ் வயல்வெளியாகுமே. பாலானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. You deserve, Lord. Hallelujah. And the Hallelujah. The author and the perfecter of our faith. Lord we live Alpha and the Omega. Hallelujah. Thank you, Jesus. We lift your holy name. We lift your holy name. Far above everything. Far above everything. Hallelujah. Above our situation. Above our worries and anxiety. We lift your holy name, Lord Jesus. There is no one else like you. There is no
ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக நீ பெரியவர் என்று அறிக்கை செய்கிறோம். Hallelujah. Praise you, Father. We magnify your name. அவரை பார்த்து இந்த காலத்தில் சொல்வதை போல யாரும் இல்லை. அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவராயிருக்கிறார். அவர் நன்மை செய்கிறவராயிருக்கிறார். அவரை நோக்கி பார்த்த யாவருக்கும் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உள்ளத்தோடு அவருக்கு நன்மை சொல்லுவோம். ஓ நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசுவே. உங்களை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயா. ஹல்லேலூயா. மகிமையானவரே உமக்கு நன்றி. ஆட்சிமையுடையவரே உமக்கு நன்றி. மேன்மையானவரே, மேலானவரே உமக்கு நன்றி. ஓ பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிகாரியே உமக்கு நன்றி. விலையேற பெற்றவரே உமக்கு El Gibor බලවත් වූ ස්වාමීන් වහන්සේ වන අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙම ඉරුදින උදෑසන ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පැතුම් කෙනෙක්. எல் கிப்போ வல்லமையுள்ள நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு අද வருகிறோம். දින දේව වචනය උදෙසා අපි යාඥා කරමු. இன்றைய நாளிலே தோன்றிய வார்த்தைக்காய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ਸਰව බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ சர்வ வல்லமையும் ஜீவனும் உள்ள ஆண்டவரே, වචනේ ඒවා වාක්‍ය ඒවා අපව සුවපත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ வார்த்தையை அனுப்பி எங்களை குணமாக்குகிற தேவனே, ස්වාමිනී ஆண்டவரே, අද දින இன்றைய நாளிலும் එදිනෙදා භෝජනය அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை අපට දුන මැනව. எங்களுக்கு தருவீராக. ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தாவே, ශුද්ධාත්මයාණනි ශිරු பரிசுத்தாவியானவரே, සත්‍යතාවයන් කරා சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் අපව எங்களை මඟ පෙන්වුම. வழி நடத்துவீராக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට கர்த்தருடைய வல்லமையுள்ள கரத்துக்கு අපි යටත් කරමු. நாங்கள் எங்களை ඔබ தாழ்த்துகிறோம். වහන්සේගේ හඬ අසා உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு ඔබ වහන්සේගේ සදාතනික මාර්ගය உம்முடைய நித்திய வழியிலே අපි ගමන් කරන්න நாங்கள் நடக்க අපට எங்களுக்கு ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව உம்முடைய கிருபை දුන මැනව. தந்தருள்வீராக. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமான தோண்டி අද பிள்ளைகளே, දින දේව වචනේ මාතෘකාව වන්නේ இன்றைய நாளிலே தோண்டிய வார்த்தையின் தலைப்பு උනාටුවෙන් බේරීම. புயலிலே தப்புவது. surviving the storm. புயலிலே தப்புவது. උනාටුවෙන් බේරීම. புயலிலே தப்புவது. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமான தோண்டி பிள்ளைகளே, මෙම මාතෘකාව இந்த தலையங்கம் අපි මෙනෙහි කරද්දී நாங்கள் தியானிக்கும் අපි போது එක කාරණයක් අපේ හදවතේ මතක තබා ගත යුතුයි. ஒரு காரியத்தை எங்கள் இருதயத்திலே நாங்கள் අපි ஞாபகம் මෙනෙහි வைத்துக் කරන්න கொள்ள வேண்டும். යනවා මෙම කාරණා. நாங்கள் தியானிக்க போகிற இந்த காரியம் කෙලින්ම நேராக අපගේ ආත්මික ජීවිතයට සම්බන්ධයි. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமாயிருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. ප්‍රශංසා වේවා. ஸ்தோத்திரம். ගෞරව වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை ප්‍රේමවන්ත உண்டாவதாக. දේව දරුවෙනි பிரியமான தோண்டி பிள்ளைகள், උනාටුවෙන් බේරීම நாங்கள் புயலிலே தப்புவது. අපේ ජීවිතයේ எங்களுடைய வாழ்க்கையில் බොහෝ උනාටු අපිට එන්නට පුළුවන්. அநேக புயல்கள் எங்களுக்கு නමුත් வரலாம். ஆனால் මේ උනාටු තුල இந்த புயலிலே අපේ පැවතීම, எங்களுடைய අපේ நிலைத்திருப்பு, මිදීම, எங்களுடைய மீட்பு, අපේ රැකවරණය, எங்களுடைய பாதுகாப்பு, අපේ බේරීම රඳා පවතින්නේ எங்களுடைய பாதுகாப்பு நிலைத்திருப்பது අපි මෙනෙහි කරන්ට යන්නා වූ நாங்கள் தியானிக்க போகிற ආත්මික මූලධර්ම මතයි. ஆவிக்குரிய சத்தியத்துக்குள்ளே. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. ප්‍රේමවන්තය பிரியமானவரே, ඔබගේ ආත්මය සඵලවන්නක් මේ பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா ඔබ வாழ்வது போல සියල්ලේදී සඵල நீ වෙන්න எல்லாவற்றிலும் කියලා வாழ்வது ශුද්ධ ලේවිල සඳහන්. என்று பரிசுத்த வேதாகமம் එනිසා சொல்கிறது. ஆகவே මෙම කාරණය මෙනෙහි කරද්දී இந்த காரியத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது මෙම කාරණා කෙලින්ම இந்த காரியம் நேராகவே අපේ ආත්මික ජීවිතයට සම්බන්ධයි.
எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமாய் இருக்கு. ඉහළ කැඳවීමක් ලැබූ ඔබත් මමත්. மேன்மையான அழைப்பை பெற்ற நீங்களும் நானும். ස්වර්ගයේ පුරවැසිකම ලැබුවා වූ ඔබත් මමත්. பரலோக உரிமையாளர் என்ற இடத்தை பெற்ற நீங்களும் අලුත් நானும். ස්ථාවරයක් ලැබූ ඔබත් මමත්. ஒரு புதிய இடத்தை பெற்ற நீங்களும் நானும். ඒ ආත්මිකත්වය තුළ அந்த ஆவிக்குரிய ரீதியிலே රඳා පැවතීම, நிலைச்சிருப்பது, ගොඩනැගීම, அதுல கட்ட වර්ධනය වීම வளருவது අත්‍යවශ්‍ය වේ. மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது. ஆமென். හලෙලුයා. ஹalleluya. ප්‍රථමයෙන් முதலாவது අපි වෙනේ කරන්න යනවා. நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். යෝනා පොතේ, யோனா புத்தகத்திலே, යෝනා අනාගත වතුරු පොතේ யோனா தீர்க்கதரிசி පළවෙනි புத்தகம், පරිච්ඡේදයේ முதலாம் அதிகாரம், පළවෙනි පද ස්වල්පය ඔබ දෙසවම කියවන්න. முதல் சில வசனங்களை நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අමිතයිගේ පුත්‍ර වූ යෝනා වෙතට පැමිණ නුඹ නැගිට නිනිවය නම් මහත් නුවරට ගොස් ඊට විරුද්ධව මොරගසා පන්න. මක් නිසාද ඔවුන්ගේ දුෂ්ටකම මා ඉදිරියට පැමිණ තිබියයි කීසේක. එහෙත් යෝනා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් තර්ෂීෂ්ට පලායන පිණිස නැගිට. ආමෙන්. අපි දමිළ භාෂාවෙන් කියමු. அமித்தாயின் குமாரனாகிய யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, அவர், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி, அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார். அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகி தர்ஷீசுக்கு ஓடி போகும்படி எழுந்து යොප්පාවට බැස ගොස් තර්ෂිෂ්ට යන නැවක් සම්භවී ඊට ගාස්තු ගෙවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් ඔවුන් සමග තර්ෂිෂ්ට යන පිණිස ඒකට නැගුණේය. தர்ஷீசுக்கு ஓடி போகும்படி எழுந்து யோப்பாவுக்கு போய் தர்ஷீசுக்கு போகிற ஒரு கப்பலை கண்டு கூலி கொடுத்து, நான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகும்படி அவர்களோட தர்ஷீசுக்கு போக கப்பல் ஏறினான். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, பிரியமான අපේ මෙනෙහි කරන්නා වූ පළවන මාතෘකාව වන්නේ අපේ මාතෘකාව යටතේ நாங்கள் தியானிக்கிற எங்கள் தலையங்கத்துக்கு கீழே අපි මෙනෙහි කරන පළවන මූල ධර්මය වන්නේ நாங்கள் தியானிக்கிற முதலாவது சத்தியம் පසුතැවිල්ල. மனம் திரும்புதல். හලෙලූයා. ஹalleluya. පසුතැවිලි වෙන්න දේව රාජ්‍ය ළඟව තිබේ කියලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශනා කළා. இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கித்தார், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ඒ ராஜ்யம் දේව රාජ්‍යයේ පුරවැසියෙක් හැටියට அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் අපි உரிமையாளராக උරුමකම ලබා තිබුණත් நாங்கள் உரிமையை අපේ பெற்றிருந்தாலும் ජීවිතයේ எங்களுடைய හැම வாழ்க்கை දවසකම எல்லா நாளும் දේව වචනය අපේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாழ்க்கைக்கு சேர்த்து පසුතැවිලි වෙලා மனம் திரும்பி අපි ගොඩනැගීම நாங்கள் கட்டப்படுவது අනිවාර්ය වෙනවා. கட்டாயமாய் இருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. බලන්න பாருங்கள், මේ යෝනට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පැමිණෙනකොට இந்த யோனாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை வரும்போது ඔහු උන්වහන්සේ ඉදිරියෙන් පලා යනවා. அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி போகிறான். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයෙන් ඔහු පලා යනවා. அவருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போகிறான். වචනයක් උන්වහන්සේ වෙතින් එනවා නම් வார்த்தை அவரிடத்திலிருந்தே வருது. ඒ වචනය අපව සුවපත් කරන්න යනවා. அந்த வார்த்தை எங்களை ඒ වචනය අපව குணமாக்குகிறது. නිදහස් කරන්න அந்த යනවා. வார்த்தை ඒ වචනයට බලය තියෙනවා ඔබවත් මාව ජීවත් කරවන්න. அந்த வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்கிறது. ඒ உங்களை வாழ වචනය வைக்கிறது. උණු නොවන්නා වූ බීජය. அந்த வார்த்தை அழிவில்லாத வித்தாய் இருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා ஆகவே මේ ස්ථානය අපි දකිනවා. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம், ඒ යෝනට වචනය පැමිණිච්ච වෙලාවෙදී யோனாவுக்கு வார்த்தை வந்த ඔහු போது දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් පලා යනවා. அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி දෙවියන් போனான். වහන්සේට සිදු වෙනවා தேவனுக்கு நேரிட்டது උන්වහන්සේගේ නිර්මාණය වන සබාදාමේ அவருடைய படைப்பாகிய இந்த உலகத்தை උන්වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න அவருக்கு பயன்படுத்த යෝනාව පසුතැවිල්ලට ගේනවා. யோனாவை மனம் திரும்புதலுக்குள்ள கொண்டு வந்தார். කොනාටුවේ මිදින්න නම් புயலிலே மீட்கப்பட வேண்டுமா ඔබත් මමත් நீங்களும் අපේ நானும் ජීවිතයේ எங்களுடைய හැම வாழ்க்கை දවසකම எல்லா நாளும் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය එනකොට தேவனுடைய வார்த்தை வரும் අපි பொழுது හැරීමකට நாங்கள் ஒரு වෙනස් திரும்புதலுக்குள்ளே, වීමකට ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளே, පරිවර්තනයකට ஒரு අපි மாற்றத்துக்குள்ளே පැමිණිය යුතුයි. நாங்கள் வர வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ දවස්වල இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் එදා හිටපු යුදෙව් அன்று இருந்த මෝසස්ගේ யூதர்கள் ව්‍යවස්ථාව තදින් අල්ලගෙන සිටියා. மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை உறுதியாய் பிடித்திருந்தார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍ය ගැන දේශනා කරනකොට தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கும் ඔවුන්ට போது හැරෙන්නට බැරි වුණා. அவர்களால திரும்ப முடியாமல் ඔවුන්
ඔවුන් කිව්වේ මොකක්ද? அவர்கள் என்ன අපි சொன்னார்கள்? යුදෙව්වෝ. நாங்கள் අපි யூதர்கள், කවදාවත් වහල් කමින් හිටියේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் அடிமைகளாய் අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශය நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததி කියලා යේසුස් වහන්සේට විරුද්ධ වුණා. என்று இயேசுவுக்கு விரோதமாய் යේසුස් වහන්සේට විරුද්ධව සත්‍යතාවට විරුද්ධව ගල්ගත්තා. இயேசுவுக்கு விரோதமாய் சத்தியத்துக்கு விரோதமாய் ඒ ප්‍රධාන ගල අරගෙන ඒ මත ගොඩනැගීම අමතක කර. அந்த முக்கியமான மூளைக்கல்லை எடுத்து அதின் மீது வளருவதை ඒ மறந்து කොනේ ප්‍රධාන ගල අරගෙන ඒ මත තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනැගීම අමතක කරමින් மூளைக்கு தலைக்கல்லாகிய அந்த கல்லை எடுத்து அதின் மேல் கட்டப்படுவதை மறந்துவிட்டு ඔවුන් උන්වහන්සේට විරුද්ධව ගල්ගත්තා. அவர்கள் அவருக்கு விரோதமாய் கல் எடுத்தார்கள். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෝ. பிரியமானது உண்டே பிள்ளைகளே. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේට සිදු වෙනවා. இந்த இடத்திலே தேவனுக்கு நேரிடுகிறது. සුභාධර්මයේ පාවිච්චි කරමින් இயற்கையை பயன்படுத்தி යෝනාව පස්දාවිලට யோனாவை மனம் මේ திரும்புதல் කතාව හොඳට ඔබත් මමත් හඳුනනවා. இந்த கதையை எங்களுக்கு நன்றாய் தெரியும். අපි දකිනවා යෝනාට සිදු වෙනවා මොහොතේ ගැඹුරට යන්නට. நாங்கள் பார்க்கிறோம் யோனாவுக்கு கடலின் ஆழத்திலே போவதற்கு හතරවෙනි நேரிட்டது. පදේ කියනවා 4ஆம் வசனம் ස්වාමීන් சொல்கிறது, වහන්සේ තද සුළඟක් මුහුද පිරට පැමිණුසේක එයි මුහුදේ මහත් කුණාටුවක් වී නැව බිඳෙන්ට ලං විය. கர்த்தர் சமுத்திரத்தின் மேல் பெருங்காற்றை வரவிட்டார், அதனால் கடலிலே கப்பல் உடையும் என்று நினைக்கத்தக்க பெரிய கொந்தளிப்பு உண்டாயிற்று. හලෙලූයා. හලෙලූයා. විශාල කුණාටුවක් ඇති වුණා. பெரிதான ஒரு காற்று. කුණාටුවෙන් බේරෙන්න නම් அந்த புயலிலே தப்ப අපේ வேண்டுமானால் ජීවිතයේ හැම මොහොතකම எங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லா ස්වාමිනී நேரத்திலும் මම සම්පූර්ණ නෑ. ஆண்டவரே நான் பரிபூரணம் இல்லை, මම සම්පූර්ණ විය යුතුයි. நான் பரிபூரணம் அடைய வேண்டும் දවසින් දවස. நாளுக்கு நாள். හලෙලූයා. Hallelujah. පෞල්තුමා කියන මම අල්ලගත්තේ කියලා මම කියන්නේ නෑ. මම අල්ලගත්තා කියලා මම කියන්නේ නෑ. பவுல் சொல்லுகிறார், நான் பிடித்துக் கொண்டேன் என்று නමුත් சொல்லவில்லை, අල්ල ගන්නා පිණිස ஆனாலும் நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி මම වීරිය කරමි. நான் முயற்சி, මම පස්සේ තියෙන දේ අමතක කරමි. நான் பின்னானவைகளை මම ඉදිරියේ மறந்து තියෙන දේ බලාගෙන முன்னானவைகளை நாடி මගේ දිවිම මුතුව. என் ஓட்டத்தை நான் ஓடுகிறேன். ஆமென். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானது உண்டே பிள்ளைகளே, මෙසේ කුණාටුව පැමිණිච්ච වෙලාවේදී இவ்வாறு புயல் வந்த பொழுது යෝනාට සිදු වෙනවා මුහුදේ ගැඹුරට යන්නට. யோனாவுக்கு நேரிட்டது கடலின் ஆழத்துக்கு ඒ போக. ගැඹුරේදී அந்த ஆழத்திலே ඔහු அவன் පසුතැවිල්ලට மனம் திரும்புதல் පැමිණෙන එක ගැන வருகிறதை குறித்து දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අපිට සඳහන් වෙනවා. 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் අපි பார்க்கிறோம். හැම පදයක්ම කියවන්න යන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்க දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ හතරවෙනි පදේ දිහා බැලුවොත් 2ஆம் அதிகாரத்திலே 4ஆம் வசனத்தை ඔහු பார்ப்போம். මෙසේ ඒ ගැඹුර ඉඳගෙන මාළුවාගේ කුසේ ඉඳගෙන அவன் மீனின் வயிற்றிலே இருந்து கொண்டு ඔහු මෙසේ යාඥා කරනවා. இவ்வாறு ஜெபம் செய்கிறான், ඔබගේ ඇස් හමුවේ පහ කරනු ලැබෙමි. එහෙත් ඔබගේ ශුද්ධ මාලිගාව දෙස නැවත බලන්නෙමි කිමි. நான் உமது கண்களுக்கு எதிரே இராதபடிக்கு தள்ளப்பட்டேன், ஆகிலும் இன்னமும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தை நோக்குவேன் என்றேன். ඔබේ ඇස් හමුවේ உம்முடைய கண்கள் පහ කරනු ලැබෙමි. தள்ளப்பட்டேன், එහෙත් ඔබගේ ශුද්ධ මාලිගාව දෙස ஆனாலும் உம்முடைய பரிசுத்த නැවත ஆலயத்தை බලමි. மறுபடியும் பார்ப்பேன். Hallelujah. Hallelujah. නැවත බලමි. மறுபடியும் பார்ப்பேன். නැවත மறுபடியும் හලෙලූයා. Hallelujah. හත්වෙනි பார்ப்பேன். පදේ කියනවා 7ஆம் வசனம் මා சொல்லுகிறது, තුළ මාගේ ආත්මය ක්ලාන්ත වූ විට මම ස්වාමින් වහන්සේ සීකලේ මාගේ යාඥාව ඔබ වෙතට ඔබගේ ශුද්ධ මාලිගාවට පැමිණියේ. බොරු නිරර්ථක දේවල් සලකන්නෝ තමන්ගේම ආරක්ෂා ස්ථානය රක්ෂා ස්ථානය හැරදමති. என் ஆத்துமா என்னில் தோய்ந்து போகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன், அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது. பொய்யான மாயையை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෙනි, பிரியமானது உண்டே பிள்ளைகளே, ඔහුට මාළුවාගේ බඩේ මුහුදේ ගැඹුරේ හොඳ පාඩමක් ඔහුට ඔහු විසින් ඉගෙන ගනු ලබනවා. அவன் கடலின் ஆழத்திலே இருக்கும்போது மீனின் வயிற்றுக்குள்ளே நல்ல ஒரு பாடத்தை ඔහු කියන බොරු නිරර්ථක දේවල් සලකන්නෝ තමන්ගේම රක්ෂා ස්ථානය හැරදමති. அங்கே அவன் சொல்லுகிற பொய்யான மாயையான காரியங்களை பற்றிக் கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கிருபையை வீணாக்கி அநியாயமாக்கி ඔහුට கொள்கிறார்கள். හොඳටම තේරුණා දැන් அவர்களுக்கு இப்பொழுது நன்றாய் புரிந்தது, උන්වහන්සේගේ වචනේ එනකොට அவருடைய வார்த்தை வரும்போது පලා යෑම
அதை விட்டு விலகி போவது ඈත්ව යාම அதிலே தூரமாய் போவது බොරු නිරර්ථක නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් බව. பொய்யான மாயையான நிலையற்ற கிரியை ඔහු කියනවා அவன் சொல்லுகிறான் මමම මගේ ආරක්ෂා ස්ථානය මම අතහැරගත්තා. நானே என் பாதுகாப்பான இடத்தை விட்டு ඔහු விட்டேன் පසුතැවෙනවා ප්‍රේමවත්. அவன் மனம் திரும்புகிறான் பிரியமானவர்களே. ஹalleluya. කුණාටුවෙන් புயலிலே ගැලවෙන්න නම් தப்ப வேண்டுமானால் ඔබත් මම நீங்களும் நானும் අපේ ජීවිතේ எங்களுடைய හැම வாழ்க்கையில் දවසකම எல்லா நாளிலும் ඒ ස්වර්ගය කරා අපි යන මොහොත දක්වා பரலோகத்தை நோக்கி நாங்கள் போகிற அந்த நேரம் வரைக்கும் අපි හැම දෙයක්ම දන්නවා කියන ස්ථාවරයේ නොරැඳි. நாங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறோம் ඒ என்று එදා எண்ணுகிறார்கள். හිටපු ආගමික නායකයන් වගේ නොසිට அன்றைக்கு இருந்த ஆவிக்குரிய தலைவர்களைப் போல நாங்கள் இராமல் ඔබත් මමත් පරණ භාජනයක් නොවි நீங்களும் நானும் பழைய අලුත් பாத்திரமாய் සම්භාජනයක් වෙමු. ஒரு புதிய பாத்திரம் දෙවියන් වහන්සේ தேவன் ඕනම මොහොතක எந்த நேரத்திலும் ඕනම වෙලාවක எந்த நொடி பொழுதும் වචනේ එවා வார்த்தை அனுப்பி අපව எங்களை උන්වහන්සේගේ මාර්ගයේ அவருடைய வழியில் මඟ පෙන්වන පිණිස நடத்தக்கூடிய අපි පසුතැවෙමු. நாங்கள் மனம் திருந்துவதற்கு හදවතක් ඇති இருதயம் உள்ள දරුවෙක් වෙමු. பிள்ளையாய் மாறுவோம். හalleluya ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானது உண்டு පසුතැවෙන මිනිසෙක් மனம் திரும்புகிற மனிதன் ආත්මික නිරෝගී මිනිසෙක් ஆவிக்குரிய சுகமுள்ள மனிதன் තමන් සියල්ල දන්නවයි කියන මිනිසයා அவன் எல்லாமே அறிந்திருக்கிறேன் என்கிற மனிதன் ආත්මික රෝගී. ஆவிக்குரிய வியாதி. හalleluya. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானது உண்டு பிள்ளைகள் එවන් සෙනගට තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ அப்பேற்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார் සත්‍යතාව දැනගන්න. சத்தியத்தை அறிவீர்கள் සත්‍යතාව නොබඩලා. சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். හalleluya. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமான එනිසා අපි බලන පළවෙනි මූල ධර්මය நாங்கள் பார்க்கிற முதல் අපි சத்தியம். දකිනවා මෙසේ මොහු පසුතැවිලි වුණාන් පසුව நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறு இவன் மனம் திரும்பிட දෙවියන් වහන්සේ தேவன் මත්ස්‍යයට කතා කරනවා. மீனோடு பேசி ඒ මත්ස්‍යයා යෝනව එගොඩට දමනවා. அந்த மீன் யோனாவை கரை சேர்க்கிறது. උන්වහන්සේ මැවිල්ලට කතා කළා. அவர் சிருஷ்டிப்புக்கு ඒ பேசினார். මැවිල්ල යෝනට පාඩමක් උගන්වනවා. அந்த சிருஷ்டிப்பு யோனாவுக்கு ஒரு නැවත பாடத்தை උන්වහන්සේ මැවිල්ලට කතා කරනවා. மறுபடியும் அவர் சிருஷ்டிப்போடு ඒ பேசுகிறார். මැවිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. அந்த சிருஷ்டிப்பு கிரியை செய்கிறது. මැවිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් சிருஷ்டிப்பு கிரியை ඒ செய்கிறது. මැවිල්ලේ විශිෂ්ටතම මැවිල්ල වන ඔබත් அந்த சிருஷ்டிப்பின் விசேஷ ක්‍රියාත්මක වීම கிரியை செய்வது කොපමණ අවශ්‍යද? எவ்வளவு முக்கியமாய் இருக்கிறது. කොපමණ කළ යුතු දෙයක්ද? எவ்வளவு செய்யக்கூடியதாக ආමේන්. இருக்கிறது. ஆமென். හalleluya. Hallelujah. එනිසා කුණාටුවෙන් මිදෙන්න නම් ஆகவே புயலிலே தப்ப වෙන வேண்டுமானால் මාර්ග නැහැ. වෙන මාර්ග නැහැ. வேற வழி இல்லை. අපි දුවලා හරියන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஓடி අපි දේව செல்வோம். අභිමුඛයෙන් සැඟවිලා හරියන්නේ நாங்கள் නැහැ. தேவ අපි சமூகத்தில் ஒளிந்து කලාගෝස් හරියන්නේ නැහැ. நாங்கள் விலகி අපි போய் වචනේ செல்வோம். එනකොට நாங்கள் வார்த்தை ඒ வரும்போது වචනේ බාර නොගෙන அந்த வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் අපි ඈත්ලා හරියන්නේ. நாங்கள் விலகி சரி வராது. අපි පසුතැවෙනවා. நாங்கள் மனம் திரும்பும் போது දෙවියන් වහන්සේ தேவன் අපි කුණාටුවෙන් எங்களுடைய අපිව புயலில் නිදහස් කරනවා. எங்களை விடுவிப்பார். හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රශංසා වෙනවා. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். දෙවනුව இரண்டாவது දෙවනි මූල ධර්මය இரண்டாவது කුණාටුවෙන් මිදෙන්න නම් அங்கே நாங்கள் புயலிலே மீட்கப்பட කුණාටුවෙන් வேண்டும். බේරෙන්න නම් புயலிலே தப்பணும். අපේ නුවණේ නොපීඨා எங்களுடைய யோசனையில நாங்கள் මුළු நிலைத்திராமல் හදවතින් முழு இதயத்தோடு ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறோம். හalleluya. ஹalleluya. අපේ නුවණේ නොපීඨා எங்களுடைய ஞானத்தில் முழு நிலைத்திராமல் ஹதவத்தில் முழு இதயத்தோடு උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. அவரை விசுவாசிக்க අපේ வேண்டும். නුවණේ අපි පිහිටනකොට நாங்கள் எங்களுடைய ஞானத்திலே අපි சுயத்திலே බොහෝ நிலைத்திருக்கிறோம். ගණන් බැලීම් நாங்கள் அநேக අඩු கணக்கு කිරීම பார்க்கிறோம். වැඩි කිරීම கூட்டுதல் பெருக்குதல் බෙදීම් වලට අපි යනවා. அங்கே நாங்கள் கூட்டுதல் பெருக்குதலுக்கு போகிறோம். එසේ කරද්දී அப்படி செய்யும் போது අපි හැම වෙලාවෙදීම நாங்கள் எல்லா நேரங்களிலும் ඍණ භාවයට පැමිණෙනවා. நாங்கள் අඩු වෙනවා. நாங்கள் குறைந்து போய் බලාපොරොත්තුව නැති වෙනවා. எதிர்பார்ப்பற்றவர்களாய் இருக்கிறோம். නමුත් ஆனாலும் අපි සම්පූර්ණ හදවතින් நாங்கள் முழு இதயத்தோடு උන්වහන්සේව විශ්වාස කළා. அவரை நோக்கி விசுவாசித்தோம். උන්වහන්සේ බලවත් அவர் வல்லமை ඔබවත් உள்ளவர். මාවත් உங்களையும் என்னையும் කුණාටුවෙන් அங்கே புயலிலே බේරන්න. பாதுகாத்து ආමේන්. ஆமென். දෙවනි මූල ධර්මය இரண்டாவது ඇදහිල්ල. விசுவாசம். හalleluya. ஆமென். ඇදහිල්ල. விசுவாசம். මාර්ක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் 35 සිට අපි පළයට කියවද්දී 35 லிருந்து අපි நாங்கள் දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් සමග நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து சீஷர் ඔරුවේ ගමන් කරනවා. படகிலே අපි 37 කියවුවොත් 37ஆம் வசனத்தை එවිට සැඩ සුළඟක් හමා ඔරුව පිරෙන තරමට ඒ තුලට රැළ ගැසුවේය. அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படகு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதின் மேல் மோதினது.
උන්වහන්සේ ඔරුවේ අවරමෙත්තේ පිට නිදාවුන්සේක. එවිට ඔවුන් පුබදවා ආචාර්යනි අප විනාශ වන බව ඔබ සලකන්නේ නැද්දයි උන්වහන්සේට කිව්වා. கப்பலின் பிணையத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார். அவர்கள் அவரை எழுப்பி, போதகரே, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෝ, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, කුණාටුව හමද්දි புயல் வரும் பொழுது, කුණාටුව ඔරුව ගිලගන්න යද්දි அங்கே சுழல் காற்று படகை மூழ்கடிக்கும் பொழுது, සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටිද්දී சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவர்களோடு இருக்கையில் බොහෝ ආශ්චර්ය පුදුම ලකුණු මේ වනකොට අත්විඳලා තිබෙද්දී அநேக அதிசயங்களை அற்புதங்களை இப்பொழுதும் அவர்கள் பார்த்திருக்கும் பொழுதும் මෙසේ කුණාටුවක් එද්දී අපි දකිනවා இப்படியாக ஒரு சுழல் காற்று வரும் பொழுது நாங்கள் ඔවුන්ගේ பார்க்கிறோம் ඇදහිල්ල அவங்களுடைய விசுவாசம் දුර්වල වෙනවා. பலவீனப்பட்டது. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෝ, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, උන්වහන්සේ නැගට සුළඟට තරවටු කොට அவர் காற்றை அதட்டி නැවතත් மறுபடியும் උන්වහන්සේ මැවිල්ල පාවිච්චි කරනවා. அவர் தன் சிருஷ்டிப்பை பயன்படுத்தி මැවිල්ලේ විශිෂ්ටතම මැවිල්ල වන ඔබටත් මට சிருஷ்டிப்பிலே விசேஷ சிருஷ்டிப்பாகிய உங்களுக்கு මූලධර්මයක් උගන්වන්න. அவர் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க මුළු හදවතින් උන්වහන්සේ විශ්වාස முழு இதயத்தோடு அவரை விசுவாசி. යේසුස් වහන්සේ ඔරුවේ නිසා, இயேசு படகிலே යේසුස් වහන්සේ ඔබව කැඳවුව නිසා, இயேசு உங்களை அழைத்தபடி උන්වහන්සේ ඔබව තෝරාගත්ත නිසා, அவர் உங்களை தெரிந்து ඔබ கொண்டபடியால் උන්වහන්සේ මුද්‍රා කර තබා තිබෙන නිසා, உங்களை அவர் முத்திரை ඔබ போட்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ අසහාය වස්තුවක් නිසා, நீங்கள் அவருக்கு உரிமை சொந்தமாய் උන්වහන්සේගේ වටිනා ලේ උන්වහන්සේ හලමි ඔබව මිලදී ගත් නිසා. அவருடைய விலை உயர்ந்த ரத்தத்தை அவர் சிந்தி உங்களை விலை கொடுத்து ප්‍රේමවන්ත வாங்கினபடியால் දේවදරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய අපි பிள்ளைகளே, උන්වහන්සේව විශ්වාස කරමු. நாங்கள் அவரை விசுவாசி සැක නොකොට சந்தேகப்படாமல் උනාටුව කොච්චර විශාල වුණත් சுழல் காற்று எவ்வளவு பெரிதாக අපි இருந்தாலும் නමස්කාර කරන දෙවියන් நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் අපව ගලවන්න බලවත්. எங்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவர். හලෙලූයා. Hallelujah. උන්වහන්සේ බලවත්. அவர் வல்லமை உள்ளவர். උනාටුවට වැඩිය அங்கே புயலை பார்க்கிலும் යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණේ இயேசு எதிர்பார்த்தது, උන්වහන්සේ තරවටු කරපුවාම මූද නිශ්චල වුණා. அவர் அதட்டின் உடனே கடல் அமைதியாகினது. උන්වහන්සේ කියනවා அவர் சொல்லுகிறார், නුඹලා බයව සිටින්නේ මන්ද? நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? තවම නුඹලාට ඇදහිල්ල නැත්නම් இன்னும் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையா? තවම இன்னும் බොහෝ දේවල් දැකලා அநேக காரியங்களை උන්වහන්සේගේ සමග ඉඳලා அவரோடு கூட இருந்து උන්වහන්සේගේ ක්‍රියා රස විඳලා அவருடைய கிரியைகளை උන්වහන්සේගේ ருசித்து හස්තයෙන් යහපත්කම් ලබන அவருடைய கரத்தின் நன்மை பெற்று இன்னும் ඇදහිල්ල නැද්ද? விசுவாசம் இல்லை. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෝ, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, හලෙලූයා. ஹalleluya. අපේ ජීවිතේ කුණාටුවේ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ඒ புயல் வரும். කුණාටුවෙන් බේරෙන්න නම් அந்த புயலிலே தப்ப අපි வேண்டும். උන්වහන්සේව நாங்கள் அவரை මුළු හදවතෙන් முழு இதயத்தோடு විශ්වාස කළ යුතුයි. விசுவாசிக்க வேண்டும். ඇදහිල්ල නැතුව விசுவாசம் උන්වහන්සේ இல்லாமல் ප්‍රසන්න කරන්න බෑ. அவரை பிரியப்படுத்த முடியாது. හලෙලූයා. ஹalleluya. අපේ ඇදහිල්ල පමණයි எங்களுடைய விசுவாசம் மாத்திரம் උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න அவரை පුළුවන්. பிரியப்படுத்த முடியும். උන්වහන්සේ විද්‍යාමාන බවයි. அவர் இருக்கிறார் என்று සොයන්නන්ට විපාක දෙන බව தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலனளிக்கிறவர் විශ්වාස என்று කළ යුතුයි. விசுவாசிக்க வேண்டும். හලෙලූයා. ඇදහිල්ලේ වීරවරු விசுவாச வீரர்கள் හෙබ්‍රෝ පොතේ எபிரேயர் අපේ புத்தகத்தில் මුතුන් මිත්තෝ எங்களுடைய ஆதி பிதாக்கள் ආත්මික පියවරු ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார் ඔවුන් හිස් අතෙන් ආවා. அவர்கள் வெறுங்கையாய் வந்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ආශිර්වාදය දෙමින් தேவன் அவர்களை ඔවුන් උසස් ஆசீர்வதித்து කළා. அவர்களை உயர்த்தி මාර්ගයක් නැති තැන வழியை මාර්ගයක් இல்லாமல் සාදා දෙමින් வழியை உண்டாக்கி උන්වහන්සේ ඔවුන් එතර කළා. அவர்களை அவர் அக்கறை බලවන්ත මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ வல்லமையுள்ள மனிதர்கள் උදා மத்தியில் මනුෂ්‍යයන් ඔසවා තැබුවා. சிறிய மனிதர்களை உயர்த்தி வைத்தார். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை බලවත් පවුරු ඉදිරියේ வல்லமையான கோட்டைகளுக்கு දෙවියන් முன்பாக වහන්සේ ජයග්‍රහණය දුන්නා. தேவன் வெற்றியை கொடுத்தார். විනාශ වන ගිනි උදුණු මැදියේ அழிந்து போகிற அக்கினி சூழல் மத்தியில் උන්වහන්සේ විශ්වාස කළ අයව ආරක්ෂා. அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களை ඒ பாதுகாத்துக் නිසා கொண்டார். ஆகவே ඇදහිල්ලෙන් තොර விசுவாசம் இல்லாமல் අපිට සැනසෙල්ලක් නැහැ. எங்களுக்கு விடுதலை අපි இல்லை. කුණාටුවෙන් බේරෙන්නට නම් நாங்கள் புயலிலே பாதுகாக்கப்பட ප්‍රේමවන්ත දේව வேண்டும். දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, අපි ඇදහිල්ලෙන් நாங்கள் விசுவாசத்திலே ස්ථීරව සිටීම අවශ්‍යයි. உறுதியாய் இருப்பது தேவை. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දකින්න එක පේත්‍රස් පොතේ நாங்கள் பார்க்கிறோம் පළවෙනි பேதுரு පරිච්ඡේදයේ புத்தகத்தில் முதலாம் அதிகாரம் 6 වෙනි පදේ 6ஆம் வசனம் අපි කියවද්දී நாங்கள் வாசிக்கும் போது රණට වඩා අගනම් තිබෙන්නා වූ නුඹලාගේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන්
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී ප්‍රශංසාව, මහිමය, ගෞරවය පැමිණෙන පිණිස කියලා සඳහන් වෙනවා. 1 පේත්‍රස් 1:6-7 අපි 7 කියවමු. එසේ ශෝකයට පත්වන්නේ නාස්වී යනා වූ එසේද ගින්නෙන් සෝදිස් කරන්නා වූ රණට වඩා අගේව තිබෙන නුඹලාගේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී ප්‍රශංසාවත්, මහිමයක්, ගෞරවයක් පැමිණෙන පිණිසය. அழிந்து போகிற பொன் அக்கினினால் சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். පුනාටුවක් කෙනෙකුට අපිට ශෝකයක් එනවා. புயல் வரும் பொழுது எங்களுக்கு சோகம் வரும். නමුත් රණට වඩා ஆனாலும் பொன்னை பார்க்கிலும் නාස්ති වී යන්නේ නැති அழிந்து போகாத උන්වහන්සේ කෙරෙහි තිබෙන ඇදහිල්ල அவரை குறித்திருக்கிற விசுவாசம் ස්ථීර ලෙස තිබෙනකොට உறுதியாய் இருக்கும் பொழுது අපි දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් நாங்கள் தேவனுடைய நாமத்தினால் හලෙලූයා ஹalleluya අපි ජය ගන්නවා. நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். හලෙලූයා ஹalleluya ප්‍රශංසා වේවා. ஸ்தோத்திரம். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඒ නිසා ආගම. අපේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. எங்களுடைய விசுவாசம் නමුත් சோதிக்கப்படும். රණට වඩා ஆனாலும் பொன்னை උණු නොවන්නා වූ அங்கே அழிந்து විනාශ නොවන්නා වූ අழிந்து ඵල போகாத විපාක තිබෙන්නා වූ பலனுள்ள ඒ ඇදහිල්ල அந்த விசுவாசத்தில் අපි ස්ථීරව සිටිනවා. நாங்கள் உறுதியாய் இருப்போம். ඔබව කැඳවූ තැනත්තා உங்களை அழைத்தவர் විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ආමේන්. ஆமென். තුන් වෙනුව மூன்றாவது. අපි මෙනෙහි කරන ඇෂ්ට මූල ධර්ම நாங்கள் தியானிக்க போகிற சத்தியம் උන්වහන්සේගේ වචනය அவருடைய வார்த்தை පර්වතය මත அங்கே கண்மலையின் மேல் ඔබගේ ජීවිත ගොඩනගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்ட வேண்டும். හලෙලූයා. Hallelujah. අපි දකින ඒ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ කුණාටුව නිශ්චල කළා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் அங்கே புயலை අද අපි அதட்டினார். කුණාටුවෙන් බේරෙන්නට ඕන නම් இன்றைக்கு நாங்கள் புயலிலே අපි காப்பாற்றப்பட උන්වහන්සේලා வேண்டும். සම්පූර්ණ විශ්වාස කරනවා. முழுமையாய் நாங்கள் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். අපේ ස්වය බුද්ධිය විශ්වාස නොකොට நாங்கள் எங்களுடைய சுய எண்ணத்திலே நாங்கள் வாழாமல் ඒ මත අපි නොරැඳි அதின் மத்தியிலே நாங்கள் මුළු நிலைத்திராமல் හදවතින් උන්වහන්සේ முழு இதயத்தோடு அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். හලෙලූයා. Hallelujah. අපේ මාර්ග විශ්වාස නොකොට எங்களுடைய வழியை අපේ நாங்கள் ශක්තිය யோசிக்க විශ්වාස வேண்டும். නොකොට எங்களுடைய பலனை අපේ බුද්ධිය විශ්වාස விசுவாசிக்க නොකොට வேண்டும். எங்களுடைய ஞானத்தை මුළු விசுவாசிக்க හදවතින් வேண்டும். උන්වහන්සේ முழு இதயத்தோடு அவரை තුන් விசுவாசிக்க වෙනුව வேண்டும். மூன்றாவது අපේ කුණාටුවෙන් බේරෙන්නට ඕන නම් எங்களுடைய புயலிலே காப்பாற்றப்பட வேண்டுமானால் අපි උන්වහන්සේගේ වචනය මත நாங்கள் அவருடைய අපේ வார்த்தையிலே ජීවිත எங்களுடைய வாழ்க்கையை ගොඩනැගීම கட்டுவது අනිවාර්යයි. முக்கியமாய் ප්‍රේමවන්ත இருக்கிறது. දේව දරුවනි பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දිගු කාලයක් அநேக තමන්ගේ දරුවන්ට ජීවත් වෙන්න යම්කිසි කෙනෙක් නිවසක් හදනවා නම් தங்களுடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு வீடை පරම්පරා கட்டுவார்கள். ගානක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා යම්කිසි මිනිහෙක් නිවසක් හදනවා නම් பரம்பரையாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு மனிதன் வீடு கட்டுவானாக ඔව් හොඳ අත්තිවාරමක් තමනවා. அவன் நல்ல ஒரு அஸ்திபாரத்தை போடுவான். සුළඟට, காற்றுக்கு, ඇස්සට, மழைக்கு, කුණාටුවට, புயலுக்கு, භූමිකම්පාවකට நில அதிர்ச்சிக்கு ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන්. அது பாதுகாக்க හොඳ கூடிய අත්තිවාරමක් උදම්. நல்லதொரு එසේ නැතිනම් அப்படி இல்லாவிட்டால் ඕ කරන ක්‍රියාව அவன் செய்கிற கிரியை නිෂ්ඵල වන්නට. பிரயோஜனமற்றதாய் යේසුස් போய்விடும். වහන්සේ උපමාවක් කියා දෙමින් இயேசு சுவாமி ஒரு உவமையை මතේ சொல்லிக் 7:24 மத்தேயு 7:20 එහෙනම් යමෙක් මාගේ මේ වචන අසායේ පිළිපදීද වූ පර්වතය පිට තමාගේ ගේ සාදාගත් නුවණ ඇති මිනිසෙකුට සමාන කරනු ලබන්නේ. වැසි වැස ජලය ගලා කුලගාමා ඒ ගෙට ගැසුවේ. ඒ පර්වතය පිට පිහිටා තිබුණු බැවින් නොවටුනේ. ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි වැසි වැස பெருமழை சொரிந்து ஜாலே. பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை. ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டப்பட்டது. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි නැවතත් ස්වභාධර්මය பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் மறுபடியும் இயற்கை පාවිච්චි වෙනවා. பயன்படுத்தப்படுகிறது. අපගේ ස්වභාවය எங்களுடைய சுபாவத்தை පිළිගරව් කරන්න. வெளிப்படுத்தும்படிக்கு ස්වභාධර්මය පාවිච්චි වෙනවා. இயற்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. අපේ නිවසේ සැබෑ ස්වභාවය எங்களுடைய வீட்டின் உண்மையான சுபாவத்தை පෙන්වන காண்பிக்கும்படி. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமான මෙතන නිවස කියන්නේ ඔබගේ මාගේ ජීවිතය. இங்கே வீடு என்று சொல்வது உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை. අද ඔබත් මමත්
இன்றைக்கு දෙවියන් நீங்கள் වහන්සේගේ වචනය අසලා தேவனுடைய வார்த்தை දවසින් දවස මේ වචන අපේ ජීවිතේට එකතු කරගත්තොත් நாளுக்கு நாள் அந்த வார்த்தைகளை வாழ்க்கைக்கு අපි சேர்த்து කවදාවත් අඩු වෙච්ච යන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் குறைந்து போவோம். මන්දනම් දේව වචනේ කියන්නේ தேவனுடைய வார்த்தை என்பது දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். හලෙලූයා. Hallelujah. උන්වහන්සේ මේ වචනේ කරුණු කොටගෙන තමයි මේ විශ්වය නිර්මාණය. அவர் அந்த வார்த்தையை கொண்டுதான் இந்த உலகத்தையும் அண்ட சராசரங்களையும் ඒ නිසා உருவாக்கினார். මේ වචනේ බලවත් කියලා කියනවා. ஆகவே அந்த ඒ வார்த்தை වචනේ பலமுள்ளது. ජීවමානයි කියලා ශුද්ධ ලියවිල அந்த කියනවා. வார்த்தை ஜீவனுள்ளது. ඒ වචනය அந்த வார்த்தை අපගේ අදහස් සිතුවිලි ඒ සියලු කාරණා විමසනවායි කියලා ශුද්ධ எங்களுடைய කරනවා. எண்ணங்களை யோசனைகளை வகையறுக்கிறது. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய ඔබත් பிள்ளைகளே, මාත් අපගේ ජීවිතයේ நீங்களும் நானும் எங்களுடைய හැම வாழ்க்கையில் මොහොතකම எல்லா நேரத்திலும் අපේ ජීවිතය எங்களுடைய வாழ்க்கையில் දේව වචනය මත தேவனுடைய வார்த்தை ඒ අසනව පමණක් නෙවෙයි அதை අපේ கேட்கிறவர்கள் ජීවිතයට එකතු කරගමින් எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சேர்த்து கொண்டு ඒ මත අපේ ජීවිත ගොඩනගා அதின் மேல் எங்கள் வாழ்க்கையை கட்ட අපි வேண்டும். කැපවිය යුතුයි. நாங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். පෞල්තුමා කියනවා பவுல் சொல் 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ සිට 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் මට දෙන්නලා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය පරිද්දෙන් ප්‍රඥාවන්ත ප්‍රදාන ගෘහකාරයෙක් මෙන් මම අතිවාරමත් දැම්මි. වෙන කෙනෙක් ඒ පිට ගොඩනගයි. නමුත් එකිනෙකා ඒ පිට ගොඩනගන්නේ කෙසේදයි බලාගනීවා. මක් නිසාද? දමා තිබෙන අතිවාරම හැර වෙන අතිවාරමක් දමන්නට කවරෙකුටවත් නුපුළුවන. ඒ අතිවාරම නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. නමුත් අතිවාරම පිට යමෙක් රන් රිදී අනර්ගගල් ලී තෘණ පිදුරු ගොඩනගන්නේ නම් ඒ එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්ත ප්‍රකාශ වන්නේ. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிப்பாசாரியைப் போல அஸ்திபாரம் போட்டேன். வேறொருவன் அதின் மேல் கட்டுகிறான், அவனவன் தான் அதின் மேல் இன்னவிதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன். போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடுகள் வெளியாகும். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මොනේ ප්‍රධාන ගල மூளைக்கு தலைக்கால் අතිවාරම වන அஸ்திபாரமாகிய ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මත கிறிஸ்துவின் மீது අපේ ජීවිතයේ எங்களுடைய வாழ்க்கை ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. இந்த இடத்திலே මෙතන சொல்லப்படுகிறது. තියෙනවා රන් රිදී අනර්ග ගල් කියලා කොටසක්. ඒ වගේම ලී තෘණ පිදුරු කියලා තියෙනවා. இந்த இடத்திலே பொன் வெள்ளி கல் என்றும் அதே போல வைக்கோல் புல் மரம் என்றும் ස්ථාවර சொல்லப்படுகிறது. දේවල් වලින් අපේ ජීවිත ගොඩනගමු. நிலையான காரியங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் கட்டுகிறோம். දේව වචනේ කවදාවත් පාවන්නේ නැහැ. தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் மாறாது. ලී තෘණ පිදුරු ඒවා ගින්නට දැවිලා යනවා. மரம் வைக்கோல் அங்கே புல் எல்லாமே அது அக்னியினாலே சுட்டரிக்கப்படும். අස්ථාවර දේවල් වල අපේ ජීවිත ගොඩනගන්න එපා. நிலையற்ற காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையை දේව கட்ட வேண்டாம். වචනේ අසා தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு අපි පිළිපදිනකොට நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள අපි අස්ථාවර දේවල් වල නොවේ. நாங்கள் நிலையற்ற ස්ථාවර காரியங்கள் நிலையான නොවන්නා වූ අගේ අழிவு විනාශ නොවන, නොවන්නා වූ අழிவில்லாத, පවතිනා වූ அங்கே நிலைச்சிருக்கிற මේ වචනය තුල வார்த்தைக்குள்ளே අපි ගොඩනගෙනවා. நாங்கள் கட்டப்படுவோம். කුණාටු වෙන්න පුළුවන්. அங்கே புயல் வரலாம், නමුත් ஆனால் ඒ කුණාටුව அந்த புயல் ඔබට හානියක් කරන්නේ. உங்களுக்கு ஒரு சேதம் මම ඔබ ஏற்படுத்தாது. සිටගෙන සිටින්නේ. ஏனென்றால் நீங்க ඔබ நின்று ගොඩ கொண்டு- නැගෙන්නේ. நீங்க கட்டப்படுவது හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ ස්ථීර පර්වතය උඩ. அந்த நிலைவரமான நிலையுள்ள பர்வதத்தில். හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோண்ட ඒ பிள்ளைகளே, නිසා ஆகவே මනුෂ්‍ය විසින් மனிதன் மூலமாக එපා කළා වූ அங்கே ஒதுக்கப்பட்ட ඒ ගල கல் මොනේ மூளைக்கு ප්‍රධාන ගල වී தலைக்கல்லாய் මනුෂ්‍යගේ ජීවිත மனிதனுடைய வாழ்க்கை ගොඩනගන්න கட்டப்பட මොනේ ගල තමයි மூளைக்கு ඒ தலைக்கல், නිවසේ ප්‍රථම ගල. அந்த வீட்டின் முதல் கல். හලෙලූයා. Hallelujah. ඒක ඉතා වටිනවා. அது மிக முக்கியமானது. ඒ එවන් ගලක් වූ அப்பேற்பட்ட கல்லாகிய ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ கிறிஸ்து ගේ වචනය තුල கிறிஸ்துவின் வார்த்தையிலே අපි ගොඩනැගමු. நாங்கள் අපි கட்டப்படுவோம், වර්ධනය වෙමු. நாங்கள் வளருவோம். හලෙලූයා. Hallelujah. අස්ථාවර දේවල් நிலையற்ற காரியங்கள் කුණාටු වෙද්දී அங்கே புயல் வரும் போது එළිදරව් වෙන්නට යනවා. வெளிப்பட போகிறது. ස්වභාව ධර්මය இயற்கை අපේ අත්තිවාරමේ ස්වභාවය எங்களுடைய அசிபாரத்தின் நிலையை එළිදරව් කරන්නේ. வெளிப்படுத்த போகிறது. ඒක සැඟවෙන්න බෑ. அது மறைய ඒ முடியாது. ස්වභාවයට හැංගෙන්න බෑ. அந்த காரியம் சுபாவத்துக்கு மறைய නාටුව முடியாது. புயல் ඒ දේ ප්‍රකාශ කරනවා. அதை வெளிப்படுத்த ඒ போகிறது. නිසා ஆகவே නාටුවෙන්
පැවැත්මක් තිබෙන්නේ. புயலிலே இருப்பது நிலைத்திருப்பது. හලෙලූයා. Hallelujah. බේරීමක් තිබෙන්නේ. பாதுகாக்கப்படுவது. ඔබත් මමත්. நீங்களும் நானும் දේව වචනය தேவனுடைய வார்த்தை දවසින් දවස நாளுக்கு நாள் ගොඩනැගීමේ. கட்டப்படும் பொழுது හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. Hallelujah. නර්ග ගල්මෙන් அங்கே விலையேற பெற்ற காலம் හලෙලූයා ගොඩනැගීමේ. கட்டப்படுவது. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ. பிரியமானதோடைய பிள்ளைகளே එවිට அப்பொழுது අපි කුණාටු වෙයි. நாங்கள் புயலிலே බේරෙන්නට යනවා. தப்ப போகிறோம். පසුතැවිල්ල மனம் திரும்புதல், ඇදහිල්ල விசுவாசம் දේව වචනය මත தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் ගොඩනැගිල්ල. கட்டப்படுவது. ආමේන්. ஆமென். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ. பிரியமானதோடைய பிள்ளைகளே දේවයන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ਸਰව බලදායි ජීවමාන. சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவரே, ඒ උදෑසන කාලයේදී இந்த காலை வேளையிலும் ස්වාමීන් වහන්සේ ஆண்டவரே බොහෝ කුණාටු මැද அநேக புயலின் ගමන් மத்தியில் කරන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් උදෙසා நடக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ ஆண்டவரே ඔබ වහන්සේ තුල உமக்குள் හැම විටම எல்லா நேரமும் ස්වාමිනී පසුතැවිල්ලේ மனம் திரும்பி ස්වාමිනී හදවතක් ඇතුව மனம் திரும்புதலின் இருதயம் ස්වාමිනී ඉගෙන ගන්න ஆண்டவரை காற்றுக்கொள்ள හැරෙන්න திரும்ப වර්ධනය වෙන්න வளர ස්වාමිනී ஆண்டவரே දවසින් දවස நாளுக்கு අපට நாள் උපකාර කරන්න. எங்களுக்கு உதவி செய்யும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දාවිතුමා කියනවා වගේ ஆண்டவரே தாவீது ராஜா ඔබ වහන්සේ රිදවන මාර්ගයක් මව තුල තිබෙනවා. உமக்கு வேதனை உண்டாக்குற வழி எனக்குள்ளே ඒ இருக்குமானால் පහ කරමි. அதை நீர் සදාතනික මාර්ගය. நித்திய வழியிலே ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම ஆண்டவரே அதை වාස විශ්වාස කරන්න. உம்மை விசுவாசிக்க ස්වාමීනි දාවිතුමා කියනවා වගේ தாவீது මට ராஜா බය පැමිණෙනකොට எனக்கு பயம் வரும் பொழுது நான் உம்மை நம்பி இருப்பேன். ඔව් ස්වාමීනි බය පැමිණෙනවා. ஆம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பயம் නමුත් අපි வரும். ඔබ වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. ஆனாலும் நாங்கள் உம்மை අපි விசுவாசிக்கிறோம். සිටගෙන සිටින පර්වතයක් நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற කවදාවත් பர்வதம் ஒருபோதும் සෙලවෙන්නේ නැති. அசைக்கப்படாத සදාතනික நித்திய සදාකාලයේ සදා நித்திய காலமாய் ජීවමාන පර්වතය. ஜீவனுள்ள பர்வதமாய் ස්වාමීනි இருக்கிறது. හැම දවසකම எல்லா நாளும் ඔබ වහන්සේගේ වචනයට යටත් உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ස්වාමිනේ වචනේ අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ஆண்டவரே அந்த வார்த்தைகளை வாழ்க்கையில අස්ථාවර පහ වෙලා නැති වෙලා ගිනිබත් වෙලා යන දේවල් වල නොව நிலையற்ற அழிந்து போகிற இல்லாமல் போகிற காரியங்களிலே அல்ல. සදාතනික වචනය තුල අපි ගොඩනැගෙන්නේ. நித்திய வார்த்தையிலே நாங்கள் ඒ මත රැඳෙන්න, அதற்குள்ளே நிலைச்சிருக்க ඒ මත පැවතෙන්න. அதற்குள்ளே வளர ඒ හැම වෙලාවම අපේ ජීවිතේ ප්‍රමුඛතාවය ඒට ලබා දෙන්න. எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கிய ஸ்தானத்தை அதற்கு பெற்றுக் கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி යේසුස් செய்யும். සංවිධානන්ගේ இயேசு கிறிஸ்து ජීවමාන නාමයෙන්. ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණ. கர்த்தராகிய இயேசு දිව கிறிஸ்து දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. பிதாவாகிய தேவனுடைய වහන්සේ පංගුකාරත්වය සහභාගී. பரிசுத்தாவியான அந்யோன்யம் අදත් එරත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කීවද? இன்றும் என்றும் கிறிஸ்து ඔබ வருகை සියලු பாருங்கள். සමග உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக අපි එක්සත් වෙලා. நாங்கள் ஒரு மனப்பட்டு මාගේ ආත්මීය ස්වාමී என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை මාතල සියලුනා ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා. எங்களுடன் அவருடைய பரிசுநாமத்தை சொல்லு. මාගේ ආත්මීය ස්වාමීට ප්‍රශංසා. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை சொல்லு. වහන්සේ කළ සීල යහපත. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ඒකේ සභාව ශබ්ද அப்பொழுது නගර. சபை உரத்த குரலில் ආමේන්. 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 ආමේன். අපි නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் අපව කලවන්න බෑ. எங்களை விடுவிக்க வல்லவர். යේසුස්. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.